Right. So if the circle x square plus y square plus ax plus by minus 12 is equal to 0 as the center at 2 comma 3, then find a comma b and the radius of the circle. So మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కూడా ఇచ్చిండు ఏం చేయాలంటే మనం ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏమి ఇచ్చిండు గివెన్ circle is x square plus y square plus ax plus by minus 12 is equal to 0. So that is the given circle equation 1. So therefore the center of equation 1 is, so ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ కో సెంటర్ ఈక్వేషన్ సెంటర్ ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తారా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఇట్ ఇస్ కంపేరింగ్ టు జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. సో జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటే x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So here 2g is equal to 2g means x quotient. X quotient ఉంది ఇక్కడ a ఉంది. సో మనకు సర్కిల్ జనరల్ సర్కిల్ లో x quotient ఏంటి దట్ ఇస్ 2g. కాబట్టి ఇక్కడ 2g is equal to a. నెక్స్ట్ అండ్ 2f is equal to ఇక్కడ ఏముంది b ఉంది కాబట్టి 2f is equal to b. సో కాన్స్టెంట్ c వాల్యూ ఎంత 12. ఓకే సో ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు సెంటర్ కావాలి కాబట్టి సో సెంటర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మైనస్ g కామా మైనస్ f. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్ మైనస్ g కామా మైనస్ f. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ g వాల్యూ f వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తున్నాను. సో 2g is equal to a kind 2f is equal to b. సో g is equal to a by 2, f is equal to b by 2. So center is minus g comma minus f. So that is equal to ఇక్కడ g వాల్యూ వస్తుంది a by 2 కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తుంది minus a by 2 comma minus b by 2. So that is the center of this circle. Okay, so equation 1 circle enti center enti minus a by 2 comma minus b by 2. So but given center is 2 comma 3. So therefore given center of equation 1 is 2 comma 3. So this is a center of equation 1. So this is also center of equation 1. Both are representing same point. So therefore comparing these 2 points, so that is therefore minus a by 2 a comma minus b by 2 is equal to 2 comma 3. So comparing x coefficients and comparing first term and second term. So that means x coordinate and y coordinate. So x coordinate is here a by 2 minus a by 2 here 2. So minus a by 2 is equal to minus a is equal to 4, a is equal to minus 4. So here y coordinate is so minus b by 2 here 3. So minus b by 2 is equal to 3. So minus b is equal to 6. So b is equal to minus 6. So ఇక్కడ ఏమంటున్నా find a value b value అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ so a value b value complete. And radius of the circle ఇంకేం చేయాలి మనం radius of the circle కూడా find out చేయాలి. So first of all మనం ఏం చేస్తున్నాం the circle equation find out చేద్దాం. So a is equal to right. So a value b value substitute in equation 1 that is the circle. So therefore 2g is equal to ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాయి minus 4 వస్తుంది. So 2f is equal to ఇక్కడ minus 6, c is equal to minus 12. So ఇక్కడ జనరల్ సర్కిల్ తో కంపారిజన్ కాబట్టి సో x కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ 2g ఉంది ఇక్కడ minus 4 ఉంది ఇక్కడ 2f ఉంది ఇక్కడ సో minus 6 ఇక్కడ c వాల్యూ minus 12. ఓకేనా సో g is equal అప్పుడు వస్తుంది 2 1 जा 2 2 जा cancel. So 2 1 जा so 2 1 जा 2 2 जा ఇక్కడ కూడా 2 1 जा 2 3 जा సో అప్పుడు వస్తుంది g is equal to minus 2, f is equal to minus 3, c is equal to minus 12 as it is. So therefore radius of the circle is r is equal to principal and under root of g square plus f square minus c. So that is the radius of the circle principal. So under root of g value is minus 2 whole square plus so f value minus 3 whole square minus c ఉంది ఇక్కడ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ c వాల్యూ ఎంత ఉంది 12 అంటే minus c is equal to plus 12 కాబట్టి ఇక్కడ plus 12. So minus 2 whole square is 4 plus 3 minus 3 whole square is 9, 12 as it is. So 4 plus 9 that is 13, 13 plus 12 is 25. So square root of 25, square root of 25 is 5. So that is the radius of the given circle. Okay. Next, if the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus a is equal to 0 as radius 4,
then find a. ఇక్కడ ఏమిచ్చిండు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు, మనం ఏమన్నాడు రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుడు. ఇంకా ఏమిచ్చిండు స్పెషల్ గా ఆ సర్కిల్ ఇచ్చిన సర్కిల్ యొక్క రేడియస్, గివెన్ సర్కిల్ రేడియస్ ఇస్ 4, then find a value. So first of all, given circle comparing with the general circle equation. So general circle equation is x square plus y square, already got x square plus y square plus 2gx plus 2y plus a is equal to 0. So ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే సో ఇక్కడ 2g is equal to ఇక్కడ x coefficient 2g, ఇక్కడ x coefficient -4 కాబట్టి 2g is equal to -4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y coefficient 2f, ఇక్కడ y coefficient ఉంటుంది 6. So next constant c, ఇక్కడ constant a. So c is equal to a. So therefore 2 1 ja 2 2 ja. So g is equal to -2. So 2 1 ja 2 3 ja, f is equal to 3, c is equal to a. So therefore given radius, so ఇక్కడ given radius ఎంత ఇచ్చాడు 4 ఇచ్చాడు. సో బట్ ఇక్కడ రేడియస్ ఎంత ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో r is equal to 4, that is given. So r means that is the radius of the circle. Radius of the circle principle is under root of g square plus x square minus c is equal to 4. So here g value -2 substitution. Next f value 3, so 3 substitution. So c value is 4a, so a substitution. So under root of -2 whole square plus 3 square minus a is equal to 4. So -2 whole square means 3 4. So 3 square means 9. So square root of 4 plus 9 minus a is equal to 4. Squaring on both sides. So there is 4 plus 9 is 13. 13 minus a. Square root cancel. So 13 minus a is equal to 4 square is 16. So here minus a is equal to equation inside 13 on the outside is there -13. That is minus a is equal to 16 minus 13. So minus a is equal to 3. A is equal to -3. So that is the a value. So ఇక్కడ మనం a value find out చేయాలన్నాడు ప్రాబ్లం వర్క్. ఓకే నెక్స్ట్ so next problem, find the equation of circle through 1 comma 4 comma 1 comma 6 comma 5 and having center on the line 4x plus y minus 16 is equal to 0. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు find the equation of the circle. మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ సర్కిల్ ఎలా ఉంటుందంట 4 comma 1 and 6 comma 5 గుండా పోతుంది. నెక్స్ట్ the circle center is lies on 4x plus y minus 16 is equal to 0. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చిండు, ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు. ఈ లైన్ పైన సెంటర్ ఉండేటట్టు, నెక్స్ట్ ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా పోయేటట్టు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నేను ఏమనుకుంటా లెట్ ద సర్కిల్ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is equation 1. సో మనం ఎప్పుడైనా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మనం కంపల్సరీ జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఈ జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ లో అన్నౌన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒకటి g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూ. సో యు హావ్ టు ఫైండ్ దిస్ 3 అన్నౌన్స్. సో అగైన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1. సో దట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. సో ఇక్కడ అన్నౌన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి g f c. సో 3 అన్నౌన్స్ కనుక్కోవడానికి కంపల్సరీ మన క్వశ్చన్ లో 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 కండిషన్స్ ని ఫాలో అవుతూ సో g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అగైన్ g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిందే మనకు కావాల్సిన సర్కిల్. దట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో మరి ఇక్కడ 3 కండిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో ఒకటి ఈ పాయింట్ గుండా పోతుందంట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండో పాయింట్ ఇచ్చిండు, నెక్స్ట్ సెంటర్ అనేది ఈ లైన్ పైన ఉండేటట్లు ఉంది, అంటే ఇది ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఒక కండిషన్ వస్తుంది, సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఒక కండిషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఇక్కడ ఈ సైడ్ లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇంకో కండిషన్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 3 కండిషన్స్ యూజ్ చేసి మనం సో 3 అన్నౌన్స్ g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటది. ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే ఆన్సర్ అనేది అంత ఈజీగా ఉంటది, అంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తది. ఓకే సో అండ్ సెంటర్. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటాం మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్. సో దట్ ఈస్ జనరల్ సర్కిల్ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That is equation 1. And its center. So జనరల్ సర్కిల్ సెంటర్ ఏంటి -g, -f. సో ఇక్కడ ఉంచండి. సో ఇంకా గివెన్ ఏమిచ్చాడు ఈక్వేషన్ 1 is passing through the point 4, 1. సో ఇక్కడ x వాల్యూ 4, y వాల్యూ 1. సో 4, 1 ని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఇస్ 1 ఇంప్లైస్ సో x వాల్యూ 4, ఇక్కడ 4 కాబట్టి x వాల్యూ 4, y వాల్యూ 1. దట్ ఇస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్
plus 2 4 square plus 1 square plus 2g into 4 plus 2f into 1 plus c is equal to 0. So adhe ikkada rashtam. Next 4 square is 16, 1 square is 1 plus 2g into 4 that is 8g plus 2f into 1 is 2f plus c as it is equal to 0. 16 plus 1 is 17, 17 plus 8g plus 2f plus c plus సో ఇక్కడ 17 అనేది 2 టైమ్స్ రాసిరా సో 17 అనేది ఓన్లీ సింగిల్ టర్మ్ లోనే ఒకటేసారి వస్తుంది ఇక్కడ 2 టైమ్స్ రాసిరు సో ఒకటేసారి రాయాలి ఓకే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 సో అండ్ ఈక్వేషన్ 1 is passing through the point 6, 5 సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ సో సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది so x value 6 y value 5 so that is 6 square plus 5 square plus 2g into x x value 6 plus 2f into y value is 5 plus c is equal to 0 so 6 square is 36 5 square is 25 plus 2g into 6 that is 12g plus 2f into 5 is 10f plus c is equal to 0 so 36 plus 25 is that is 61 plus 12g plus 10f plus c is equal to 0 so 12g plus 10f plus c so 61 last ekada rashtam no problem 61 is equal to 0 this is equation number 3 so equation manaku first point substitute cheste equation 2 vachindi second point substitute cheste equation 3 vachindi inkem chudu so the center is lies on the line so a line equation is that so given center minus g comma minus f is lies on the line so that is 4x plus y minus 16 is equal to 0. So 4 of x value ka center lo x quotient undi x term undi minus g y term is so minus f. So 4 of minus g plus ikkada y undali so plus into minus undi minus f minus 16 is equal to 0. So ikkada all terms lo negatives ante minus 4g vastundi minus f vastundi minus 16 vastundi ante anniట్లో minus common. So 4g plus f plus 16 is equal to 0. So this is equation number 4. So now you have to solve equation 2, 3, 4. You get g value, f value and c value. Okay. ikkada equation 2, 3, 4 lo solve cheste manaku g value, f value, c value vastara. Aa g value, f value, c value ni equation 1 lo substitute cheste problem over. కానీ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఈక్వేషన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయడం సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో నేను ఏ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నా కూడా చూడండి సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో అసలు సి అనే టర్మ్ లేదు ఓకే సో ఇక్కడ సి లేదు ఈక్వేషన్ 2, 3 లో మాత్రం సి ఉంది అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో సి లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, 3 లో సో సి ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా సి ని ఎలిమినేట్ చేస్తే సో అక్కడ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2, 3 లో 2, 3 ని యూజ్ చేసి సి ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం సో సి ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం 2 - 3 చేసినా పర్లేదు 3 - 2 చేసినా పర్లేదు ఎందుకు ఇక్కడ ప్లస్ సి ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ సి కాబట్టి రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు సి అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ 3 from 2 సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 నుంచి 2 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 3 ని యాజ్ ఇట్ ఇస్ అలాగే రాస్తాం నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 2 ని కూడా యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా అలాగే రాస్తాం సో ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ so this is equation number 2 so 3 so this is equation number 3 so this is equation number 2 so now subtractions lo kabatti signs change aitayi minus so ikkada plus 12g minus 8g total 4g next plus 10f minus 2f that is 8f so ikkada 16 1 minus 17 that is 44 so this is equation number 5 so equation number 4 lo only gf values unnai so equation number 5 lo kuda only gf values unnai so ipudu equation solving equation 4 and 5 you get g value and f value so first of all solving equation number 4 and 5 so 4 as is rashtam so that is 4g plus f plus 16 is equal to 0 next 5 as this so 4g plus 8f plus 44 is equal to 0 so రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మైనస్ so plus 4g minus 4g both are cancel so ఇక్కడ minus so plus f minus 8f plus f minus 8f that is minus 7f next minus 44 plus 16 minus 44 plus 16 is minus 28 is equal to 0
So minus 7f is equal to 28. So minus 7f is equal to 28. So f is equal to 7 1 ja 7 4 ja 28. So f is equal to so minus f is equal to 4. F is equal to minus 4. Okay, f is equal to minus 4. So now f value substitute in equation number 4 or 5. 4 లో substitution no problem, 5 లో substitution no problem, మనకు g value వస్తుంది. సో కాబట్టి substitute f is equal to minus 4 in equation number 4. equation number 4 లో substitution. సో 4g minus f ఉంది అక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ f value minus 4 కాబట్టి minus 4 plus 16 is equal to 0. So 4g minus 4 plus 16, that is plus 12 is equal to 0. 4g is equal to minus 12. So g is equal to minus 3. And go 4 1 ja 4 3 ja కాబట్టి g is equal to minus 3. So now f value g value substitute in equation number 2 or 3. So ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసినాయి, g వాల్యూ తెలిసింది, f వాల్యూ తెలిసింది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో గాని 3 లో గాని ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి ఏమొస్తుంది, c వాల్యూ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనేది కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నట్లండి. సో g fy is equal to minus 4 and g is equal to minus 3 in equation number 2. So substitute f value g value in equation number 2. So equation number 2 ఏమో చూడండి. So equation number 2 is so 8g plus 2f plus c plus 17 is equal to 0. Okay, ఇక్కడ 17 and 2 రాస్తున్నా. సో ఒకటేసారి రాయాలి, కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 5. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ లో g వాల్యూ f వాల్యూనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో g is equal to ఏమొచ్చింది, minus 3, f is equal to minus 4. సో కాబట్టి g 8 into g వాల్యూ minus 3. సో 8 into minus g plus 2 into f value minus 4 కాబట్టి 2 into minus 4 plus c plus 17 is equal to 0. So my 8 into minus 3, that is minus 24. So 2 into minus 4, that is minus 8. So plus c plus 17 as it is. So minus 24 minus 8, that is minus 32 plus c plus 17 is equal to 0. So minus 32 plus 17, that is minus 15. So therefore minus c minus 15 is equal to 0. Therefore c is equal to 15. So ఇప్పుడు మనకు g వాల్యూ వచ్చింది, f వాల్యూ వచ్చింది, c వాల్యూ వచ్చింది. So therefore substitute g is equal to minus 3, f is equal to minus 4, c is equal to 15 in equation number 1. So equation 1 అంటే, so there is a general circle equation, x square plus y square plus 2g value minus 3 into x plus 2 f value minus 4 into y plus c value minus 15 is equal to 0. So x square plus y square, so minus 6x minus 8y, so plus 15 is equal to 0, which is required equation of the circle. Okay, అర్థమవుతున్నారు అందరికీ? అర్థమవుతుంది సార్. Right. So next problem. Suppose a point x1 comma y1 satisfy the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Then show that it represents a circle whenever g comma f and c are real. ఏమంటున్నాం మనం ఇప్పుడు? సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది x1 comma y1 అనేది పాయింట్, ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చూపించాలి. ఆల్రెడీ మనం ఒక థీరం చెప్పుకున్నాం, ఏంటది? సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy plus c is equal to 0. So this is a general second degree equation in two variables. Okay, so it is representing a circle. What are the conditions? So the conditions are a is equal to b is not equal to 0.
Second condition is h is equal to 0. Third condition is g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. Okay? ఏంటి ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అనేది సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ త్రీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు మనకు ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అనేది సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని మనం ఇంత ముందుగా ఒక తీరం చెప్పుకున్నాం. మరి ఇది కూడా సెకండ్ వాడు ఇచ్చింది కూడా సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషనే అవుతుంది. మరి ఇది కూడా సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి రా, a is equal to b అంటే ఏంటి, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి, సేమ్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ is equal to y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కావాలి. నెక్స్ట్ h is equal to 0 means xy కోఎఫిషియంట్ is 0 ఉండాలి. నెక్స్ట్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ ac గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. ఓకే, సో వాడేమంటాడు ఫస్ట్, సో x1 కామా y1 సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్, x1 కామా y1 అనేది ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందని ఇచ్చింది కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పాయింట్ ని ఇక్కడ c పై ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. దట్ ఇస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2g ఇంటూ x1 ప్లస్ 2f ఇంటూ y1 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇది x ఉన్న ప్లేస్ లో x1, y ఉన్న ప్లేస్ లో y1 నే సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. ఇక్కడ నుంచి c అనేది అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ c అవుతుంది. ఎందుకంటే నాకు మైనస్ c వాల్యూ నాకు అవసరం అవుతుంది కాబట్టి నేను ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెట్టుకున్నా. x స్క్వేర్ ప్లస్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2g x1 ప్లస్ 2f y1 is equal to minus c. This is equation 2 అలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ equation 1 comparing the general equation of second degree. What is the second degree? ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ఇది మనకు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఏం కావాలి, a is equal to b. a is equal to b means x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ is equal to y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కావాలి. సో ఒకసారి ఈక్వేషన్ 1 లో చూడండి, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమీ లేదు, y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కూడా ఏమీ లేదు. అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏం లేదంటే ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు, y కోఎఫిషియంట్ కూడా ఏం లేదంటే ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ 1 is equal to 1 అనేది రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ is equal to y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఉంది. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 1 లో xy కోఎఫిషియంట్ అంటే xy టర్మ్ అనేది లేదు. xy టర్మ్ అనేది లేదు కాబట్టి h is equal to 0 అనే అనుకోవచ్చు. ఎందుకు 0 ఇంటూ xy రాసుకోవచ్చు కాబట్టి xy కోఎఫిషియంట్ ఏముంది అక్కడ, ఏమీ లేదు అంటే 0 ఉన్నట్టు కాబట్టి సో అసలు xy టర్మే లేదు కాబట్టి సో xy కోఎఫిషియంట్ ఎంత 0 కాబట్టి xy కోఎఫిషియంట్ is equal to 0. ఓకే, టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది. ఈ థర్డ్ కండిషన్ ని కూడా సాటిస్ఫై చేసినట్లయితే ఈక్వేషన్ 1 లేదంటే గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ ఏ సర్కిల్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే రైట్, సో అది నేను ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాను. Right, so now we prove that g square plus f square minus ac ఉండాలి. యాక్చువల్ గా మైనస్ ac ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ is equal to y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది అక్కడ, ఏమీ లేదు అంటే 1 ఉన్నట్టు కాబట్టి సో a is equal to 1 రాష్ట్రం కాబట్టి 1 into c is అవుతుంది. సో నౌ ఈ కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఓవర్. సో అంటే ఏం కావాలి, g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c చేస్తే ఎంత రావాలి మనకు, పాజిటివ్ అన్న రావాలి లేదంటే 0 అన్న రావాలి. ఓకే రైట్, సో g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c is equal to, సో g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ రెండింటిని అలాగే రాస్తున్నా. సో ఇక్కడ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ అలాగే ఉంది. మైనస్ c is equal to ఏం రాయొచ్చు మనం ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం రా, ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ c is equal to x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2g x1 ప్లస్ 2f y1 రాయొచ్చు. ఓకే, అందుకోసం నేను ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2g x1 plus 2f y1 since equation number 2. Okay right, so g square plus f square plus 2g x1. సో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా, నాకు ఏ టర్మ్స్ అయితే అవసరమో అవి రాస్తున్నా, g square plus x1 square plus 2g x1 ఈ 3 టర్మ్స్ లో రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ f square plus y1 square plus 2f y1 నే ఒక రాస్తున్నాం. సో g square plus x1 square plus 2g x1. నెక్స్ట్ y1 square plus 2f y1 plus f square. So this is a square plus b square plus
2ab మోడల్ ఉంది కాబట్టి దీని రాయొచ్చు x1 plus g whole square or g plus x1 whole square ఎలా రాసినా నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ y1 square plus 2f y1 plus f square, that is a square plus 2ab plus b square, that is y1 plus f whole square, right? సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, g వాల్యూ కావచ్చు f వాల్యూ కావచ్చు, ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఉన్నా ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఎలాగో కంపల్సరీ ఏమవుతుంది 100% పాజిటివ్ అవే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా g వాల్యూ f వాల్యూ నెగిటివ్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఉన్నా కంపల్సరీ ఏమవుతుంది మనకు పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ పాజిటివ్ అవుతుంది. సో రెండు పాజిటివ్ టర్మ్ ని యాడ్ చేస్తే కంపల్సరీ ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఏమైంది గ్రేటర్ దెన్ 0 అయింది. మరి ఈక్వల్ 0 ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే x1 వాల్యూ g వాల్యూ రెండు కూడా సేమ్ ఉండి ఆపోజిట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 is equal to 2 అని వచ్చింది అనుకుందాం, g is equal to -2 వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏమవుతుంది g 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y1 is equal to -3 నో 3 నో ఏదో ఒకటి ఉంది అనుకుందాం. సో f is equal to 3 ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు టర్మ్స్ సేమ్ ఉండి ఆపోజిట్ సైన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది 0 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే రెండు టర్మ్స్ కూడా 0 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే రెండు టర్మ్స్ 0 అయితే వస్తుంది 0 + 0 వస్తుంది 0 వస్తుంది. అంటే ఈ కండిషన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ అన్న 0 కావచ్చు లేదంటే ఈక్వల్ 0 అన్న కావచ్చు, కానీ నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 1% లో కూడా లేవు. అంటే నెగిటివ్ కానీ నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. అంటే ఏం కావచ్చు గ్రేటర్ దెన్ 0 అన్న కావచ్చు లేదంటే ఈక్వల్ 0 అన్న కావచ్చు. అంటే ఏంటి g² + f² - c గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే మనకు 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసినారా. ఏంటిగా 3 కండిషన్స్? సో g² + f² - ac గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినాయి. అంటే అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసినాయి కాబట్టి సో మనం ఇప్పుడు ఏమైనచ్చు దట్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఏ సర్కిల్. అంటే x² కోఎఫిషియంట్ is equal to y² కోఎఫిషియంట్, దట్ మీన్స్ a is equal to b అయింది. నెక్స్ట్ సో xy కోఎఫిషియంట్ మీన్స్ h is equal to 0 అయింది. నెక్స్ట్ సో థర్డ్ కండిషన్ g² + f² - ac గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కూడా అయింది. అనేది ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 అనేది ఎలా మోడల్లో ఉంది సెకండ్ డిగ్రీ మోడల్లో ఉంది. ఓకే సో ఈక్వేషన్ 1 అనేది సెకండ్ డిగ్రీ మోడల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన 3 కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేసినాయి కాబట్టి సో దేర్ఫోర్ ఈక్వేషన్ 1 గివెన్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ ఏ సర్కిల్. ఓకే అందరికి అర్థమైనా ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అర్థమైంది సార్. రైట్. సో నెక్స్ట్ సో ఇది మీకు పీడిఎఫ్ పంపలేదురా, నేను పంపిస్తాను కానీ ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ వినండి. సో థీరం ఏంటిది if g² - c greater than 0, g² - c greater than 0 means compulsory positive, then the intercept made on the x-axis by the circle x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0 is 2 into √g² - c. Okay, so next ఏంటి if f² - c greater than 0, then the intercept made on the y-axis by the circle x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0 is 2 into √f² - c. సో ఇవి రెండు కూడా మనకు థీరమ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థీరం ఏమంటాడు, సో intercept made on the x-axis by the circle is 2 into √g² - c. అంటే x-axis ఈ సర్కిల్ అనేది x-axis ని కట్ చేస్తుంది, అంటే ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎక్కడ 2 పాయింట్స్లలో ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ a1 అండ్ a2 అనుకుంటాను, ఇది అనుకుంటున్నా. సో అంటే a1 a2 డిస్టెన్స్ a1 నుంచి a2 కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటాడు 2 into √g² - c అని చూపిస్తే ప్రాబ్లం ఓవర్. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద intercept made on x-axis by a circle, that is 2 into √g² - c. ఓకే, ఒకవేళ y-axis అయితే ఏమొస్తుంది 2 into √f² - c. అంటే ఈ సర్కిల్ అనేది y-axis ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తే y-axis ని 2 పాయింట్స్లలో ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో b1 b2 అనుకుంటే b1 నుంచి b2 కి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటుండు
2 into under root of f square minus c అని చూపించాలి. సో ఇక్కడ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ రెండు కూడా వేరు వేరే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ వన్ చూసి రాసేస్తున్నా చూడండి. సో proof 1, the points of intersection of the given circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 and y is equal to 0. సార్ ఇక్కడ y is equal to 0 అనేది ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. మీరు మరి y is equal to 0 అనే ఎందుకు తీసుకున్నారనే డౌట్ రావచ్చు. x axis అన్నరా, x axis అంటే ఏంటి? x axis ఈక్వేషన్ y is equal to 0, y axis ఈక్వేషన్ is x is equal to 0. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ x axis అని ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఏం తీసుకున్నా, y is equal to 0, that is x axis equation. Okay, so now we have to solve equation 1 and 2. What is the 2? That is y is equal to 0. So equation 1 and 2 ని నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాల్వ్ చేస్తున్నా. సో సాల్వ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నా, సబ్స్టిట్యూట్ y is equal to 0 in equation 1. y is equal to 0 ని equation 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో x square plus y square, y value 0, so plus 2gx plus 2f into 0 plus c is equal to 0. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో x square, సో ఇక్కడ 0 వస్తుంది కాబట్టి అది రాయడం అవసరం లేదు. x square plus 2gx plus c is equal to 0. This is equation number 3. So it is in the form, ఏ ఫామ్ లో ఉంది? So that is a quadratic equation in x square x. So that is ax square plus 2ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so it is a quadratic equation in x. So it has two roots. So when this has two roots, దీనికి ఎప్పుడు two roots ఉంటాయి? So the discriminant is positive. The quadratic equation has two roots. So discriminant is 0. The quadratic equation has two roots and roots are real and equal. So the discriminant is negative. The roots are complex. Already ఇది మనకు ఇంటర్లో 10th క్లాస్ లో వచ్చేదిరా. సో ఏంటిది? వర్గ సమీకరణం అంటాము. ఈ వర్గ సమీకరణం యొక్క విచక్షణని మనం డెల్టాతో చూపిస్తాం. సో డెల్టా విచక్షణకి మనకు ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో ఇక్కడ ఈ డెల్టా వాల్యూ విచక్షణ అనేది 0 అయితే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి? రియల్ అండ్ ఈక్వల్. సో మూలాలు సమానాలు. ఓకే, మూలాలు ఏమైతే సమానాలు అనొచ్చు. నెక్స్ట్ డిస్క్రిమినేట్ పాజిటివ్ అయితే మూలాలు సమానాలు మరియు విభిన్నాలు. ఓకే, డిస్క్రిమినేట్ అనేది అంటే విచక్షణ అనేది నెగిటివ్ అయితే సో మూలాలు కల్పితాలు అని అంటాం అక్కడ. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నాండి. ఏంటి? డిస్క్రిమినేట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. సో డిస్క్రిమినేట్ ఈజ్ నెగిటివ్, ద రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్. Discriminant is equal to 0, the roots are real and equal. Okay, so right, so it is represent a quadratic equation. So its discriminant is, what is the discriminant principle? b square minus 4ac. So what is the b is x coefficient. So a is x square coefficient, c is constant. Okay, so discriminant is b square minus 4ac. So here b is equal to ఏమనొచ్చు? x coefficient b అంటారా? ఇక్కడ x coefficient ఉంది 2g ఉంది కాబట్టి that is 2g whole square. So minus 4ac, 4 అలాగుంది. a వాల్యూ ఎంత? a means x square coefficient ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఏమన్నట్టు 1. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఏముంది? ఇక్కడ c ఉంది కాబట్టి c. So that is 2g whole square, that is 4g square minus 4c. So next 4 of, so 4 into 4 common, so g square minus c. 4 అనేది కంపల్సరీ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ g స్క్వేర్ మైనస్ c అనేది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా అని మనకు డౌట్ ఉండొచ్చు. కానీ క్వశ్చన్ లో వాడే ఇచ్చిండు, ఏమి ఇచ్చిండు? g స్క్వేర్ మైనస్ c ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని వాడే ఇచ్చిండు. కాబట్టి సో g4 అనేది పాజిటివే, నెక్స్ట్ g స్క్వేర్ మైనస్ c అనేది కూడా పాజిటివే. కాబట్టి రెండు పాజిటివ్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే కంపల్సరీ పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే డిస్క్రిమినెంట్ అనేది ఎలా ఉంది? పాజిటివ్ ఉంది. సో డిస్క్రిమినెంట్ అనేది పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి సో ద ఈక్వేషన్ 3 as two distinct roots. Roots are real and distinct. Roots అనేవి ఎలా ఉంటాయి? రియల్ గా ఉంటాయి మరియు డిస్టింక్ట్ అంటే రూట్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండవు. కాబట్టి therefore the roots of equation 3 are real and distinct.
సో రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి రియల్ అండ్ డిస్టెంట్ సో ఆ రూట్స్ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే లెట్ x1 కామా y1 సో ఈక్వేషన్ 3 రూట్స్ ఏంటి x1 కామా y1 ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 3 సో therefore a1 is equal to x1 కామా 0 a2 is equal to x2 కామా 0 సో మరి ఇక్కడ x1 కామా 0 ఎందుకు వచ్చినా చూద్దాం సో a1 కామా a2 ఎక్కడ పాయింట్స్ x యాక్సిస్ పైన పాయింట్స్ రా x యాక్సిస్ పైన కంపల్సరీ y వాల్యూ ఎలా ఉంటది 0 ఉంటది కాబట్టి ఓన్లీ x కోఎఫిషియెంట్స్ ఏ ఉంటాయి అంటే x కోఆర్డినేట్స్ ఏ ఉంటాయి y కోఆర్డినేట్స్ ఉండవు కాబట్టి x కోఆర్డినేట్స్ ఏమనుకున్నా x1 y1 అనుకున్నా కాబట్టి ఏ పాయింట్ ఏమవుతుంది x1 కామా 0 అవుతుంది నెక్స్ట్ a2 పాయింట్ ఏమవుతుంది x2 కామా 0 అవుతుంది అందుకోసం ఇక్కడ ax1 కామా 0 a2 is x2 కామా 0 ఆర్ కామన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 2 అంటే ఈక్వేషన్ 1 లో ఉంటాయి ఈ పాయింట్స్ ఈక్వేషన్ 2 పైన కూడా ఉంటాయి ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా నా కాన్సెప్ట్ ఏంట్రా a1 a2 డిస్టెన్స్ అనుకుంటే ప్రాబ్లం ఓవర్ ఓకే అందుకోసమే నేను సో a1 a2 సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు నేనేం చేస్తున్నా a1 a2 చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో a1 a2 వాల్యూ వస్తుంది దట్ ఈస్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square సో x1 y1 ప్లస్ లో x1 y1 ఏ ఉంది రైట్ సో ఇది x1 ఇది y1 అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఇది x2 ఇది y2 అనుకుందాం అంటే x2 ప్లస్ లో x2 నే ఉంది x1 ప్లస్ లో x1 నే ఉంది కానీ y2 y1 ప్లస్ లో ఏమున్నాయి 0 ఉన్నాయి కాబట్టి అండర్ రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి సో x2 minus x1 whole square అలాగే రాస్తున్నా ప్లస్ y1 వాల్యూ 0 నే y2 వాల్యూ 0 నే కాబట్టి y0 minus 0 whole square అంటే ఈ టర్మ్ ఎలాగా ఉండదు సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ కి క్యాన్సిల్ సో a1 a2 is equal to ఏమనొచ్చు x2 minus x1 ఇక్కడ మాట ఎందుకు రాసినాం అంటే డిస్టెన్స్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఓకే రైట్ సో x1 plus x2 is equal to x1 plus x2 means so sum of the roots so sum of the roots కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి minus b by a ఓకే sum of the roots కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి minus b by a సో ఇక్కడ b వాల్యూ సరే ఇక్కడ ఏముంది చూడండి రా సో ఇక్కడ రైట్ సో దీని జనరల్ ఈక్వేషన్ తో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే a is equal to ఎంత అని చెప్పినాం a is equal to 1 b is equal to 2g c is equal to c9 ఓకే b is equal to ఎంత 2g రైట్ సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మైనస్ b by a ఓకే కాబట్టి b వాల్యూ ఎంత 2g కాబట్టి మైనస్ మైనస్ అలాగే వచ్చిన b వాల్యూ 2g బై a వాల్యూ ఎంత ఉంది 1 కాబట్టి మైనస్ 2g బై 1 నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి c by a ఓకే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి c by a ఇక్కడ రాలేదు ఇక్కడ అవసరం అయితే రాసుకోండి సిన్స్ సో c by a c వాల్యూ c నే ఉంది a వాల్యూ 1 ఉంది కాబట్టి c by a అంటే x1 plus x2 సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఏంట్రా రూట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ x1 కామా x2 కాబట్టి x1 plus x2 is equal to minus 2g సో x1 x2 is equal to c సో నేను చేస్తున్నా నాకు x2 minus x1 కావాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x2 minus x1 whole square is equal to a minus b whole square is equal to ఏంటో a plus b whole square minus 4ab ఒకవేళ చేసి చూడండి x square plus x1 square plus x2 square plus 2x1 x2 వస్తుంది ఇక్కడ minus 4x1 x2 కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ సో సేమ్ x1 square plus y1 x1 square plus x2 square minus 2x1 x2 వస్తుంది సో ఇక్కడ x1 plus x2 వాల్యూ ఎంత ఉంది minus 2g whole square సో minus 4 of x1 x2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది c